baca dulu sedikit zikir pada surah ini pada biasa surah 4. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-rahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياءهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. Tersambung ke surga 36. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahu
لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. أمسينا وأمسى الملك لله والحمد لله لا شريك له لا إله إلا هو إليه المصير. يا ربي لك أمسينا على فطرة الإسلام وكلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. اللهم إني أمسيت بك في نعمة وعافية وستر وأتم علي نعمتك وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة. اللهم ما أنساني من نعمتك أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك فلك الحمد ولك الشكر. يا ربي لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. اللهم إنا نعوذ بك من أن نشرك بك شيئا نعلمه ونستغفرك لما لا نعلم. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن وأعوذ بك من العجز والكسل وأعوذ بك من الجبن والبخل وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. اللهم عافني في بدني. اللهم عافني في سمعي. اللهم عافني في بصري. اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر وأعوذ بك من عذاب القبر. لا إله إلا أنت. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت. خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت. أعوذ بك من شر ما صنعت. أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما عدد ما أحاط به علمك وخط به قلمك وأحصاه كتابك. وارض اللهم عن ساداتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعلى الصحابة أجمعين وعن التابعين وتابعين بإحسان إلى يوم الدين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين
Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka lisanan ratiban bi dhikrik wa qalban muf'aman bi syukrik wa badanan hayyinan layyinan bi ta'atik. Allahumma inna nas'aluka lisanan imanan kamila wa nas'aluka qalban khashi'an wa nas'aluka ilman nafi'an wa nas'aluka yaqinan sadiqan wa nas'aluka dinan qayyiman wa nas'aluka al-'afiyata min kulli baliyyah wa nas'aluka tamam al-ghina 'anil nas. وهب لنا حقيقة الإيمان بك حتى لا نخاف ولا نرجو غيرك ولا نعبد شيئا سواك واجعل يدك مبسوطة علينا وعلى أهلنا وأولادنا ومن معنا برحمتك ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين ولا أقل من ذلك يا نعم المجيب. اللهم إن هذا إقبال ليلك وإدبار نهارك وأصوات دعاتك فاغفر لنا. اللهم إنك تعلم أن هذه القلوب قد اجتمعت على محبتك والتقت على طاعتك وتوحدت على دعوتك وتعاهدت على نصرة شريعتك ووثق اللهم رابطتها وأبق ودها واهدها سبلها واملأها بنورك الذي لا يخلو واشرح صدورها بخير الإيمان بك وجميل التوكل عليك وأحيها بمعرفتك وأمتها على الشهادة في سبيلك إنك نعم المولى ونعم النصير. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا والحمد لله رب العالمين. استغفر الله العظيم. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Kita sambung bacaan kita daripada ayat-ayat tafsir surah Yasin. Dan pada malam ini kita sambung ayat yang ke-13. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا daripada ayat 13 ini ia sampai ke ayat 27. Jadi untuk jimat masa kita baca terus terjemahan dia. Ayat 13 hingga 27 sebenarnya adalah satu kisah. Setelah permulaan surah Yasin, Allah bersumpah penegasan terhadap utusan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan Al-Quran. Muqaddimah surah Yasin, Allah Taala beritahu
ada dua golongan manusia. Ada yang ikut para rasul, ada yang menentang para rasul. Jadi sekarang Allah Ta'ala baru kisah pula, yang mana dalam kisah yang kita akan baca ini ada kedua-dua karakter tersebut. Karakter golongan yang mengikut rasul dan karakter golongan yang menentang rasul. وَاضْرِبْ لَهُمْ مَثَلًا أَصْحَابَ الْقَرْيَةِ إِذْ جَاءَهَا الْمُرْسَلُونَ. Dan ceritakanlah kepada mereka satu keadaan yang ajaib mengenai kisah penduduk sebuah bandar ketika didatangi oleh rasul-rasul kami. وَاضْرِبْ لَهُمْ, buatlah contoh, ceritalah kepada mereka penduduk sebuah qaryah. Qaryah ni biasa kalau orang baca bahasa Arab dia akan sebut kampung qaryah. Jadi juga diterjemahkan satu negeri, satu bandar, satu kawasan. Jadi Allah Ta'ala suruh Nabi Muhammad SAW ceritakan kepada kaum Mekah kisah penduduk qaryah. Dalam Al-Quran ada ayat-ayat berkait dengan akidah, syurga, neraka, kiamat. Ada ayat-ayat berkait dengan hukum hakam. Dan di dalam Al-Quran juga banyak ayat-ayat kisah. Kisah para nabi, kisah umat terdahulu. Ini kalau cara yang berkesan untuk mendidik, itulah dengan cerita kisah. Ini salah satu kisah yang menarik dalam Quran, khususnya dalam surah Yasin. Kisah ni kisah apa? Kisah penduduk qaryah, kampung ataupun bandar ataupun negeri. Dalam kitab tafsir ada yang menyebut bahawa negeri ini nama dia Antakya. Antakya ni kawan dekat sebelah Turki. Dekat sebelah Turki sana. Jadi apa ni? Tapi para ulama kaedah ilmu tafsir, bila dalam Quran tidak sebut nama tempat, maka sebenarnya kita tak apa. Dia tak, bila Quran tak sebut dan tidak ada dalam hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang beritahu tentang nama tempat ni, maka kita, maksudnya kita tak perlu susah. Negeri ni kat mana? Yang kisah dalam surah Yasin ni berlaku kat mana? Quran tak sebut nama tempat tu, tak apa. Sebab nama tempat tak penting. Yang penting, apa dia penting? Perangai penduduk negeri ni. Dan inilah yang Quran nak cerita. Tapi adalah dalam setengah dalam kitab-kitab tafsir ada sebut negeri ni nama dia adalah Antakya. Okey. Ya ke tidak? Wallahu alam. Ada orang kata betul Ustaz Antakya. Nak pegang boleh, tak pegang pun tak boleh. Tapi yang lebih penting ialah apa yang berlaku di negeri ni. Apa yang berlaku? Iz ja'ahal mursalun, ketika mana datang kepada mereka rasul-rasul. Maknanya Allah suruh Nabi Muhammad cerita tentang satu kawasan. Allah Ta'ala utuskan rasul-rasul kepada mereka. Dalam bahasa Arab al-mursalun plural. Specialnya penduduk negeri ni ada ramai rasul. Nanti akan diberitahu 3 orang. Kalau ke Mekah, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam seorang rasul. Penduduk negeri ni al-mursalun plural. Id arsalna ilaihim itsnaini fakadzabuhuma fa'azzazna bithalith. Ketika mana kami telah mengutuskan 2 orang rasul kepada penduduk qaryah ni, lalu mereka dustakan 2 orang rasul ni. Mereka tak percaya. Mereka kata rasul ni tak betul, rasul ni bohong, tak boleh ikut. Fa'azzazna bithalith, lalu Allah Ta'ala utuskan rasul yang ketiga.
Faqalu inna ilaikum mursalun. Lalu ketiga-tiga rasul ini beritahu masyarakat kat situ, kami ini sebenarnya adalah rasul yang diutuskan kepada kamu semua. 3 orang rasul. Ini kita kata special penduduk negeri ini ni. Lepas tu surah Yasin cerita siapa 3 orang tok guru, 3 orang rasul. Hantar dah 2 orang rasul, mereka dustakan. Fakadzabuhuma, mereka dustakan. Tak boleh percaya ni, tak boleh ikut apa rasul ni. Kita dah buat macam ni lama dah, tiba-tiba dia kata tak boleh. Apa ni, tak pernah dengar rasul ni suruh sembah Allah ni. Mereka dustakan 2, Allah Ta'ala hantar yang ketiga. Fa'azzazna, kuatkan rasul yang ketiga. Faqalu inna ilaikum mursalun. Lalu mereka telah berkata, kami ni rasul yang Allah Ta'ala utuskan. Bila rasul tadi isytihar, kami rasul, penduduk kampung jawab, qalu ma antum illa basyarum mithluna wa ma anzala ar-rahmanu min syai'in in antum illa takdzibun. Penduduk kampung ni dia jawab kepada rasul. Sebab tu saya kata tadi, nama kampung apa tak penting, sebab tu Quran tak sebut. Yang penting perangai penduduk kampung ni bila datang rasul. Mereka ramai-ramai berkata, ma antum illa basyarum mithluna. Kamu bertiga ni tidaklah melainkan manusia macam kami juga. Dan Allah Ar-Rahman tak ada turunkan apa-apa pun pada kamu. Kamu bohong. Mereka menuduh rasul berbohong. Dan ayat-ayat ni bila Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam baca, ini juga adalah memujuk hati Nabi Muhammad. Sebab apa pujuk? Dah orang Mekah kata Nabi bohong. Rasulullah baca, Allah, umat sebelum ni 3 orang rasul pun kena tuduh bohong juga. Tak boleh percaya ni, dituduh bohong. Kamu ni manusia seperti kami, sama je. Ingat manusia. Kalau Allah utuskan rasul tu di kalangan malaikat, manusia akan kata apa? Alah, malaikat, dia malaikat boleh lah, dia malaikat, kena semayang banyak, sedekah, sifat-sifat baik. Rasul tu malaikat. Kalau rasul di kalangan malaikat, dia kata alah, malaikat itu mana boleh tiru. Bila rasul itu di kalangan manusia, dia kata alah, manusia macam kita juga. Ini perangai, ini perangai. Dah 3 orang pun mereka dustakan. Mereka kata rasul itu bohong. Bila Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para sahabat baca ayat-ayat ni, ini menenangkan hati Nabi Muhammad. Dan kita pula pada hari ini, para pendakwah, orang-orang yang nak berpegang dengan Islam, orang yang nak usahakan buat kerja-kerja Islam, kena tuduh bohong, kata tak betul. Baca surah-surah ni, rasul-rasul dah lalui lagi teruk lagi dulu sebelum ni. Qalu rabbuna ya'lamu inna ilaikum lamursalun. Rasul-rasul ni jawab, mereka telah berkata, Tuhan kami tahu, hanya Tuhan kami tahu, sungguh kami ini diutuskan pada kamu semua. Allah tahu. Macam gini ayat dia. Macam kita nak ajak kawan-kawan kita kat office, jomlah sembahyang Zuhur berjemaah. Dia kata, elek kau tu nak tunjuk baik. Aku tahulah kau macam aku juga. Kau tu sama je dengan aku, yang nak tunjuk baik lah. Inilah ayat. Kau tu rasul manusia, sama je macam kami. Kadang-kadang kita kat office ajak orang semayang, elek kau tu sama je dengan aku, yang nak tunjuk baik lah. Kita sama je. Ini ayat dia. Ma antum illa basyarum misluna. Tidaklah kamu melainkan seperti aku. Lalu dia kata, wa ma alai apa ni, rabbuna ya'lamu inna ilaikum lamursalun. Kami, Allah tahu, kami ni diutuskan oleh Allah. Macam kita cakap, Allah tahu, aku ajak kau sembahyang Zuhur ni, aku nakkan kebaikan untuk kau. Allah tahu, aku tak ada niat lain pun. Maksudnya rasul ni beritahu, Tuhan kami maha mengetahui bahawa sungguh kami diutuskan untuk ajak kamu kepada menghambakan diri pada Allah. Wa ma 'alaina illa al-balaghul mubin. Dan tidaklah wajib ke atas kami
melainkan menyampaikan dengan penuh jelas. Ingat, ini tugas para rasul. Wa ma alaina, tidak wajib ke atas kami melainkan al-balaghul mubin, untuk sampaikan dengan jelas. Urusan hidayah bukan urusan para rasul. Urusan hidayah adalah urusan siapa? Allah. Yang beri hidayah adalah Allah. Ini ayat penting. Wa ma alaina illa al-balaghul mubin. Tidak wajib ke atas kami melainkan menyampaikan dengan jelas. Rasul tugas dia sampaikan dengan jelas. Hidayah urusan Allah. Dan kalau Rasul tidak ada kuasa nak beri hidayah, kita apatah lagi. Kita ajak ahli keluarga, kita ajak sahabat-sahabat satu office, kita ajak orang kat taman perumahan kita ajak. Ustaz, dah ajak dah Ustaz, dia orang tak datang. Dah beritahu dah. Nak pilih siapa, dia orang tak dengar juga Ustaz. Kita dah beritahu. Urusan hidayah, nak ajak datang semayang, nak ajak amal apa yang Allah Ta'ala perintahkan, kita dah beritahu. Rasul pun tidak mampu nak beri hidayah, maka tugas kita, tapi kita mesti sampaikan dengan al-balaghul mubin, jelas. Okey, bila Rasul beritahu begitu, tadi penduduk kampung ni tuduh Rasul bohong. Ni sekarang ni dia tuduh yang kedua pula. Qalu inna tatayyarna bikum la illam tantahu lanarjumannakum wa la yamassannakum minna adzabun alim. Ni mereka menjawab, sesungguhnya kami bernasib malang kerana kamu. Sesungguhnya jika kamu tidak berhenti mengajak kami pada Islam, nescaya kami rejam kamu, dan kamu pasti akan merasakan azab seksa yang pedih daripada kami. Tengok, ini peringkat kedua. Tadi dia tuduh bohong, sekarang dia tuduh tatayyarna bikum, kamu ni Rasul membawa sial. Lepas dia tuduh membawa sial, dia beri ancaman dan amaran. La illam tantahu, kalau tak berhenti duk cerita hak Islam, lanarjumannakum, kami akan rejam kamu, dan kamu akan kena azab yang pedih dari kami. Sekarang ni dah beri amaran. Awal-awal dia tuduh bohong. Yang kedua dia tuduh inna tatayyarna bikum. Apa maksud inna tatayyarna? Kalau dalam Quran terjemahan ni disebut kami bernasib malang kerana kamu, sial. Apa maksud tatayyarna ni? Gini, tatayyur, orang Arab dulu bila dia nak buat sesuatu, contohnya dia nak musafir. Okey, hari ni, esok kita nak musafir ni, macam mana nak musafir tak? Dia akan ambil burung seekor, dia akan lepas burung tu. Kalau burung terbang ke kanan, okey, boleh musafir. Kalau burung terbang ke kiri, tak boleh, ni sial. Jadi tak boleh lagi. Itu orang Arab panggil tatayyarna, sempena sial. Macam orang kita lah, nak keluar dari rumah, ada biawak melintas, tak boleh, ni sial. Tatayyur. Jadi orang Arab kalau burung terbang ke kiri, dia kata punca sial, dia akan sebut tatayyarna. Sekarang ni penduduk negeri ni mendak, kalau biasa kalau kita biawak kan, kita kata punca sial. Dia orang ni kata Rasul 3 orang yang datang duk berdakwah ajak orang sembah Allah, dia orang ni punca sial. Sial apa? Sial mungkin kerana bercanggah dengan pegangan nenek moyang mereka, sembah patung berhala. Sial juga dengan makna bila Rasul ini datang berdakwah, ada orang ikut Rasul, ada orang tak ikut, menyebabkan berlaku perpecahan dalam kampung. Jadi kita yang duduk bergaduh ni,
kamulah Rasul punya pasal. Kami selama ni bersatu padu sembah berhala, kamu datang bawa sial, bergaduh kami. Ada orang ikut kamu, ada orang yang nak kekal sembah berhala. Kami bersatu padu makan rasuah, kongsi-kongsi, orang ni makan rasuah, orang ni makan rasuah. Tiba-tiba kamu kata tak boleh. Kami selama ni elok je berzina, elok je kami berjudi. Tiba-tiba kamu Rasul cakap ini tak boleh, ini tak boleh. Ada orang ikut kamu, ada orang yang nak pegang yang selama ni. Kamu ni punca sial. Kamu bawa perpecahan, bawa masalah. Ini dituduh. Qalu inna tatayyarna bikum. Punca sial. Sebelum ni dia tuduh bohong. Dan inilah yang dilalui oleh para pendakwah yang membawa risalah Nabi, dituduh dengan pelbagai tuduhan. Lepas dia tuduh sial, dia beri amaran pula. Ni dah nak mula main keras dah ni, main kasar dah. La illam tantahu, kalau kamu tak berhenti duduk cerita hak Islam ni, lanarjumannakum wa la yamassannakum minna adabun alim. Kalau kamu tidak berhenti, kami akan rejam kamu dan kami akan kenakan azab yang pedih pada kamu. Tengok, awal-awal dia tuduh bohong, lepas tu dia tuduh bawa sial, sekarang dia beri amaran pula. Cerita hak Islam, bawa Islam, beritahu, tegur yang kami buat selama ni, kata yang kami buat tak betul. Kalau kamu teruskan, lanarjumannakum, kami pasti akan rejam kamu. Tuan-tuan, ayat Quran ni hebat. Ancaman kepada para rasul nak rejam. Apa maksud perkataan rejam? Kalau orang dulu, rejam ni dengan maksud ambil batu rejam, ataupun ambil tombak rejam, lontar batu, kayu, benda tajam, rejam. Ancamannya rejam. Zaman berlalu orang pakai tembok. Tembok ni pun sebenarnya konsep rejam. Lepas tembok, kapal terbang pula rejam, bom, letup. Lanarjumannakum, ini ancaman kepada para rasul. Kami akan rejam, kami akan baling, kami akan tembak, kami akan letupkan. Wala yamassannakum adab minna adabun alim, dan akan terkena kepada kamu daripada kami azab yang sangat-sangat pedih. Ni masuk peringkat ancaman dah. Bila dituduh Rasul dengan tuduhan sedemikian, Rasul tadi jawab, qalu ta'irukum ma'akum a in dzukirtum bal antum qaumun musrifun. Para Rasul tadi berkata, nahas dan malang kamu itu adalah kerana kamu sendiri. Sial tu, sial, tatayyar. Qalu ta'irukum, ta'irukum maknanya kamu duk kata sial, yang kamu kata berlaku perpecahan dalam masyarakat. Kamu kata kami punca, sebenarnya ta'irukum ma'akum, puncanya kamu tu punca. Sebab kamu duduk amalan yang jahiliyah. Bila kami datang tegur, kami bagi tahu perkara kebenaran, kamu keras kepala, kamu tetap dengan jahiliyah kamu, kebatilan itu. Oleh kerana kamu tak boleh terima kebenaran, sebenarnya sial itu ada pada diri kamu. Qalu ta'irukum ma'akum, dia kata orang tak betul, kata Rasul ini salah. Sebenarnya kamu yang salah, kamu yang punca sial, kamu yang tak nak berubah, kamu yang tak nak terima kebenaran. A in dzukirtum bal antum qaumun musrifun. Hanya diberi, kamu ni diberi peringatan, kamu hanya diberi peringatan, tapi kamu dah nak seksa aku, kamu dah nak rejam aku, datang beritahu, beri peringatan je. Bal antum qaumun musrifun, bahkan kamu ini sebenarnya kaum yang sangat-sangat melampau. Orang nak beri nasihat, dia tuduh, dia ancam, dia tak nak dengar, dia nak seksa. Kamu ini melampau. Ini surah Yasin tuan-tuan yang selalu kita baca.
Benarnya karakter-karakter ni wujud sehingga ke akhir zaman. Sebab tu bagus kita baca surah Yasin dengan kita renung makna surah ni juga. Okey. Sekarang ni baru muncul hero kisah. Ayat nombor 20 ni hero. Apa saya kata hero? Nanti kita akan tahu sebab apa hero ni. Ayat-ayat sebelum ni dialog. Rasul cakap, penduduk kampung jawab. Penduduk kampung tuduh, Rasul jawab. Sekarang hero datang. Kenapa saya kata hero? Ayat 20 ni Allah Ta'ala abadikan kata-kata anak muda ni sampai ke hujung kisah. Tak ada dah dialog. Sebab tu saya kata hero. Kata-kata dia je yang Allah Ta'ala abadikan dalam surah Yasin ini. Anak muda yang hebat ini. Kalau tadi Rasul orang kampung, Rasul orang kampung, Rasul orang kampung. Ayat lepas ni pemuda ni berkata, pemuda ni, pemuda ni, pemuda ni, pemuda ni. Waja'a min aqsal madinati rajulun yas'a qala ya qaumi ittabi'ul mursalin. Telah datang dari hujung bandar tadi seorang anak muda yang datang dalam keadaan bergegas. Anak muda ni datang lari-lari. Lalu mereka, anak muda ini berkata kepada kaumnya, ikutlah para rasul. Okey. Dah, kenapa tiba-tiba anak muda ni datang? Dalam kitab tafsir menyatakan bahawa rasul-rasul tadi apabila dia diberi amaran, dia terus menyampaikan dakwah pada penduduk kampung tadi. Lalu penduduk kampung tadi beramai-ramai telah menerkam dan membunuh ketiga-tiga orang rasul ni. 3 orang rasul ni kena bunuh oleh penduduk kampung tadi. Dia dah beri amaran, rasul tadi tetap menyampaikan Islam, akhirnya dibunuh. Dan sebelum rasul ni sampai ke kampung ini, diceritakan bahawa dalam perjalanan rasul masa nak pergi dakwah kat kampung ni, on the way, rasul ini telah berjumpa seorang anak muda di kampung, di ujung kampung, tukang kayu. An-Najjar, the carpenter, tukang kayu, carpenter kayu. Ujung kampung. Ketika Rasul nak pergi ke negeri ni, terserempak dengan anak muda ni. Anak muda ni dah beriman, dah masuk Islam, ikut Rasul ni. Kemudian Rasul pergi ke bandar. Anak muda ni terus buat kerja dia kat kampung. Apabila 3 orang Rasul ni dibunuh, sampai berita kepada anak muda kat ujung kampung ni. Dan kitab tafsir sebut nama dia Habib An-Najjar. Juga sekali lagi, nama apa anak muda ni sebenarnya tak penting sebab Quran tak sebut. Tapi adalah dalam kitab tafsir tu kata nama dia Habib. Tapi tak apalah. Anak muda ini tukang kayu ni dengar cerita tok guru dia 3 orang telah dibunuh apabila menyampaikan Islam. Waja'a min aqsal madinati rajulun yas'a. Lalu anak muda ini datang dari hujung kampung tersebut dalam keadaan bergegah. Dengar tok guru kena bunuh, dia pula datang. Dia datang jumpa kaum dia sendiri. Qala ya qaumi ittabi'ul mursalin. Dia kata, wahai kaumku, ikutlah ajaran para rasul. Dia sebut ya qaumi, wahai kaumku, dengan bahasa yang lembut, dengan nak bagi tahu I am part of you. Wahai kaumku, aku ni sebenarnya ni pokok kita sekali ni. Wahai kaumku, ittabi'ul mursalin, ikutlah para rasul, ajaran yang rasul bawa. Tiba-tiba kamu semua bunuh ajaran rasul-rasul ni. Ittabi'u man la yas'alukum ajran wa hum muhtadun. Tu saya kata tadi. Ucapan daripada ayat 20, 21, 22 ni semua ucapan anak muda ni lah. Lepas tu saya kata hero. Ikutlah
Rasul yang tidak mengharapkan ganjaran daripada kamu semua dalam keadaan dia mendapat petunjuk. Wa ma liya la a'budu alladhi fatarani wa ilaihi turja'un. Dan tidaklah aku tidak menyembah Tuhan yang mencipta aku, dan kepada Tuhan itulah kamu semua akan dikembalikan. Oh, ayat ni power ni. Ayat ni power. Wa ma liyala, saya tengok terjemahan Melayu dia. Wa ma liyala, mengapa aku akan dan apabila ditanya sudahkah engkau menerima agama mereka, maka jawabnya, tidak ada alasan bagiku untuk tidak menyembah Allah yang menciptakanku, dan hanya kepadanya lah kamu akan dikembalikan. Nanti kita tengok maksud ayat yang diucapkan oleh anak muda ni. Menarik sangat ayat ni. Kita azan dulu sekejap. Dah masuk tu. Okey. Wa ma liya la a'budu alladhi. Maksudnya apa? Bila anak muda ni bercakap dengan kaum dia, dia kata, tidak patut saya tidak sembah Tuhan yang mencipta saya, dan kepada Tuhan itu kamu semua akan dikembalikan. Dia guna diri dia. Tak patutlah saya rumah dekat dah dengan masjid, parking senang, daripada rumah saya pun dekat, masjid selesa. Kalau saya tak datang masjid ni, tak patut saya. Dia bahasa, dia tak kata tuan-tuan dekat dah rumah dengan masjid, tak datang, tak patutlah. Dia tak kata gitu. Dia kata saya ni, kalau saya duduk dekat dah dengan masjid selesa, parking banyak, kalau saya tak datang, teruk betul saya. Itu bahasa yang dia guna. Ini skill anak muda ini kepada kaumnya. Tak patut saya tidak sembah Tuhan yang cipta saya, dan kepada Tuhan itu kamu semua juga akan dikembalikan. Dia plot twist ni apa? Dia nak ajak kaum dia berfikir. Dia nak ajak berfikir, tapi dengan dia guna diri dia. A'attakhidhu min dunihi alihah in yuridni ar-rahmanu bidurrin la tughni anni syafa'atuhum syai'an wa la yunqidhun. Adakah patut saya ni ambil Tuhan yang lain daripadanya? Kecualilah kalau Ar-Rahman hendakkan mudarat pada diri saya. Kalau Allah nak mudarat pada diri saya akan ambil Tuhan lain. Dan kalau saya ambil Tuhan lain tu tak boleh nak beri syafaat pun pada saya, tak boleh selamatkan saya. Kita azan jap. Dah. Astagfirullahaladzim.
أتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغني عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون. Anak muda ini terus berkata, dan ni ayat-ayat ni adalah ucapan anak muda ni seterusnya. Adakah patut aku mengambil Tuhan yang lain selain daripada Tuhan yang ciptakan aku? In yuridni Rahman, kecualilah kalau Allah Ar-Rahman hendakkan mudarat bagiku, nescaya aku akan buat begitu. Buat apa? Ambil Tuhan yang lain. Dan kalau aku buat gitu, la tughni anni syafa'atuhum syai'an, Tuhan-Tuhan tu tak boleh nak beri syafaat pun pada aku, wala yunqidhun, dan tak boleh nak selamatkan aku pun. Inni idzal lafi dhalalim mubin, aku ni kalau aku buat macam tu, aku sesat sangat. Ini cara bahasa yang dia guna pada kaum ni. Dia cerita diri dia. Saya ni jarang peluang dapat dengar kuliah. Kalau datang kuliah pun saya tidur, ruginya saya. Contohlah, dia tak kata kepada orang, dia kata pada diri dia. Saya ni masa Covid dulu, Allah bagi rezeki, gaji saya berjalan. Kalau saya tak bersyukur, teruk sangat perangai saya. Dia cakap saya, dia nak beritahu orang. Saya ni sepanjang Covid baru ni, orang kena berhenti kerja, orang kena buang kerja. Saya ni alhamdulillah pencen berjalan without miss. Kalau saya tak bersyukur, teruk betul saya. Maknanya anak muda ini dia menggunakan bahasa diri dia. Inni idzal lafi dhalalim mubin. Kalau saya ambil Tuhan yang lain pada Allah, sesat betul saya. Ini cara bahasa dia. Kadang-kadang kita dengan kawan, kita nak tegur orang, kita nak beritahu sesuatu, kita guna bahasa kita. Lembutnya anak muda ni, wahai kaumku, tak patut aku kalau aku buat gini. Lalu dia pun buat satu kesimpulan. Setelah dia melihat walaupun risikonya bahaya, kaum dia dah bunuh 3 orang rasul tadi sebab ajak beriman pada Allah, tapi dengan beraninya, setelah anak muda ni kata kalau aku ambil Tuhan selain Allah, sesatnya aku ni, bodohnya aku, dia pun ijtihad dengan beraninya di hadapan kaum yang telah membunuh 3 orang rasul untuk guru dia. Inni amantu bi rabbikum fasma'un. Dia declare dengan penuh berani, sesungguhnya aku ni beriman kepada Allah, Tuhan kamu semua. Dengar elok-elok, berani dia. Inni amantu bi rabbikum fasma'un, sesungguhnya aku beriman dengan Tuhan kamu semua. Allah yang aku kata Allah Tuhan ni, dia juga adalah Tuhan kamu semua, dan aku beriman pada Tuhan itu. Fasma'un, dengarlah. Dia tak ada sembunyi-sembunyi dah. Lalu apa yang berlaku kepada pemuda ini? Orang masyarakat, orang kampungnya sekali lagi bertindak dengan begitu ganas. Mereka datang beramai-ramai, tumbuk, sepak, terajang
jatuh ke anak muda ni, pijak-pijak sehingga disebut terkeluar usus perutnya, dipijak, dihenyek. Bahasa Terengganu kata dinyek, ditumbuk, sepak terajang, jatuh. Lepas tu pijak beramai-ramai sehingga pecah mukanya, pecah perutnya, terburai usus-ususnya. Oh, kamu tengok, nak lawan sangat, nak lawan. Tuhan, dipijak semuanya. Pada saat itu penduduk kampung rasa seronok. Sebab ni you nak against us, kamu nak lawan kami semua. Tengoklah, perutnya bertaburan darah, terpercik, dan anak muda ni syahid pada ketika itu, di saat itu. Lalu apa yang berlaku? Qila dukhulil jannah. Qala ya laita qaumi ya'lamun bima ghafara li rabbi waj'alani minal mukramin. Qila dukhulil jannah, dikatakan kepadanya, sila masuk ke dalam syurga. Welcome. Dia telah gugur syahid, dia telah menghembuskan nafasnya dalam keadaan mempertahankan akidah. Walaupun orang nampak dia kalah dah, dia kena tumbuk, kena sepak terajang, mati, belum orang darah, pecah dah perut, pecah dah muka, tetapi qila dukhulil jannah, dikatakan kepadanya, sila masuk ke dalam syurga. Sila masuk dalam syurga. Dijemput, malaikat jemput dia masuk dalam syurga. Dan ini tuan-tuan, shortcut. Kita zaman sekarang, kita nak shortcut ke syurga, nak jadi nabi, kita tak boleh jadi nabi dah. Nak jadi rasul tak boleh dah. Antara jalan pintas ke syurga, mati syahid. Dan anak muda ini, dia bukan orang alim, dia bukan hebat sangat, dia beriman, dia pegang sungguh-sungguh akidah dia, Allah Tuhan. Dia sambung tugas tok guru dia, bukan sebagai ulama, sebagai rasul, tapi dia pengikut. Cuma dia kata tu, rasul ni betul, ikut rasul, saya pegang yang rasul ni kata. Lalu dia dibunuh kerana berpegang dengan akidah tu. Dia bukan orang alim pun, tapi kata ni betul, ni betul. Oleh kerana dia kata ini betul, dia dibunuh. Qila dukhulil jannah, sila masuk ke dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Tu kan kayu je. Dia bukan businessman hebat, dia bukan orang yang status tinggi dalam masyarakat, tapi dia kata hak rasul bawa ni betul, hak ulama ni kata betul, tok guru ni kata betul. Dia tak pandai, ni betul, ni betul. Dia tak pandai pun, tapi dia tahu ini betul. Dia dibunuh kerana pertahankan pegangan dia. Qila dukhulil jannah, sila masuk ke dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Masa dia duduk dalam syurga, Allah Taala sebut lagi ucapan anak muda ni. Qala ya laita qaumi ya'lamun. Dia berkata, laita ni adalah satu yang impossible. Dalam bahasa Arab dia ada dua kalimah. Harapan yang possible, dia akan guna perkataan la'alla. Kalau satu harapan yang impossible, dia akan guna laita. Contoh ayat kewajipan berpuasa. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Moga-moga dengan ibadat puasa, harapannya moga-moga kamu jadi orang bertakwa. La'alla, moga-moga dengan puasa, la'alla, moga-moga kamu jadi orang bertakwa. Itu satu harapan yang possible, la'alla. Tapi kalau orang Arab nak cerita harapan yang impossible, dia akan guna laita. Laita. Qala ya laita qaumi ya'lamun. Alangkah baiknya kalau kaumku tahu. Ni pemuda ni dah mati syahid, dia dah masuk syurga, tapi dia duduk dalam syurga itu, dia bercakap lagi, alangkah baiknya kalau kaumku tahu. Tapi itu harapan yang impossible. Dia dah duduk dalam syurga, tapi Allah Ta'ala abadikan lagi apa yang disebut masa dia duduk dalam syurga. Ya laita qaumi ya'lamun.
alangkah baiknya kalau kaumku. Harapan dia, harapan dia kalau kaumku tahu. Ya laitaqum, tahu apa? Bima ghafara li rabbi waj'alani minal mukramin. Kaumku tahu apa? Allah Ta'ala telah ampunkan segala dosa aku. Allah Ta'ala dah jadikan aku sangat mulia. Bila aku mati syahid, aku sangat mulia. Dosa-dosa aku dihapuskan. Tukang kayu je, bukan jenis tahajud tiap-tiap malam, bukan jenis sedekah duit berjuta-juta. Tak, dia tukang kayu. Akidah dia kukuh, dia mati pertahan akidah. Dia kata, ya laita qaumi ya'lamun. Alangkah baiknya kalau kaum aku tahu. Tahu apa? Bima ghafara li rabbi, dengan apa yang Tuhan aku telah ampunkan dosa-dosaku. Wa ja'alani minal mukramin, dan telah jadikan aku di kalangan orang yang mulia. Okey. Di sini ada dua ulasan ulama. Either or, dua-dua betul. Maksud pemuda ni yang Allah Ta'ala cerita masa dia duduk dalam syurga, alangkah baiknya kalau kaum aku tahu aku diampunkan dosa, aku jadi mulia. Dengan maksud dia masih lagi mengharapkan kaum dia beriman. Allah cerita ucapan dia duduk dalam syurga dah. Alangkah baiknya kalau kaum aku tahu aku dimuliakan, aku mulia duduk dalam syurga ni. Moga-moga kalau mereka tahu, mereka pun beriman juga. Itu ada satu tafsiran. Ada tafsiran satu lagi, dia duduk dalam syurga, alangkah baiknya kalau korang tahu aku duduk dalam syurga tahu. Itu satu tafsiran lagi, dengan dua makna. Mana kau bunuh aku, kau pijak aku, kau kata aku tak boleh nak buat apa ke, kau kata aku dah kalah. Alangkah baiknya kalau kaum aku tahu, kau tahu aku ni dimuliakan, diampunkan dosa. Dua tafsiran. Tafsiran pertama, dengan harap dia ni mengharapkan alangkah baiknya kalau kaum aku tahu, moga-moga dia beriman juga. Itu satu. Yang satu lagi, kau bunuh aku, kau kata aku tak boleh lawan alangkah baiknya kalau kau orang tahu aku duduk dalam syurga ni. Gitu. Subhanallah. Ini ulama tafsir bincang makna ayat ni. Dah ustaz, mana satu betul? Mana satu betul? Yang penting mati kerana pertahankan prinsip akidah, masuk syurga. Itu yang penting. Dan memang dia bila duduk dalam syurga memang dimuliakan, diampunkan dosa-dosa dia. Sama ada kaum dia tu nak beriman ke tak beriman, itu hak kaum dia. Tapi kaum dia tidak beriman, arrogant, dengan penuh kesombongan. Mati dah, mana Tuhan tak boleh tolong kamu. Elah Tuhan kena cipta alam, mati dah kamu, tengok tak boleh lawan. Ini mentaliti golongan musuh-musuh Islam. Mentaliti musuh-musuh Islam. Dia bunuh ulama, bunuh rasul, bunuh pendakwah. Macam mana? Kalah dah kau kan? Kalah dah. Kata bawa kebenaran, kau dah kalah. Ini mentaliti musuh Islam. Islam kata pemuda ini menang, rasul tadi menang. Menang macam mana ustaz? Mati tu dah masuk syurga. Kau orang yang hidup, macam mana kau orang hidup? Wa ma anzalna ala qaumihi min ba'dihi min jundin minas sama'i wa ma kunna munzilin in kanat illa sayhatan wahidatan fa idahum khamidun. Kaum dia yang sombong tadi, Allah Ta'ala kata wa ma anzalna ala qaumihi min ba'dihi min jundin minas sama'. Kami tidak perlu pun untuk hantar tentera dari langit. Tak perlu, no need to send tentera dari langit untuk hancurkan kaum yang sombong ni. Kami tak perlu pun nak turunkan. Inkanat, tidak lain melainkan sayhatan wahidah, satu pekikan dari langit, tum, fa idahum khamidun. Tiba-tiba kaum yang sombong tadi khamidun. Senyap. Khamidun ni gini maksud dia tuan-tuan. Kalau ada kayu api yang kering ataupun rumah kayu yang usang, bila terbakar
terbakar kayu api kering dia terbakar, dia punya prak terbakar, prak. Lepas tu dia dah jadi abu dah, debu dah, dia akan senyap, dah habis dah, senyap. Itu makna khamidun. Kamu yang sombong, yang melawan Allah, melawan Rasul, bunuh orang bawa Islam, kamu datang pekikan dari langit, kamu berteriakkan, kamu terseksa, oh, tiba-tiba khamidun, senyap, habis dah mati. Ini kata Asy-Syahid Sayyid Qutb. Kisah ini sedemikian juga dengan kisah Ashabul Ukhdud, memberi pengajaran pada kita penilaian, value, macam mana menilai sesuatu, menang atau kalah, macam mana nak nilai. Musuh Islam dia kata mati dah Rasul, mati dah anak muda, kalah. Itu penilaian. Tetapi Quran mengajar kita kemenangan yang sebenar tetap dengan prinsip. Rasul tadi dibunuh sebab menyampaikan Islam, mati dalam keadaan berpegang dengan prinsip. Anak muda ni walaupun dia bukan banyak ilmu, banyak amalan tak, tapi dia kata, oh, Rasul ni betul, Tok Guru ni betul, ulama ini betul, ni betul, saya nak bagi dalil saya tak pandai, tapi ini betul. Dia sanggup mati mempertahankan prinsip. Inilah kemenangan. Sebab yang bunuh dia itu pun akhirnya mati juga. Samalah kita dalam kehidupan hari ini. Orang-orang yang menentang para pendakwah, orang menentang Islam, musuh-musuh Islam, dia rasa dia menang. Dia dah letukkan Iraq, letukkan Syria, letukkan bumi umat Islam, menang dah kita. Dia pun 10-20 tahun mati juga. Tak kena tembak sama sendiri, tak kena racun, mati sakit, mati juga. Tapi ke manakah selepas kematian itu? Jadi inilah prinsip yang diajar dalam surah Yasin. Setelah kita baca intro para rasul, Quran, ada orang beriman, ada orang menentang, Allah bawa kisah penduduk negeri ini pula. Ada orang beriman dengan rasul, ada yang menentang dengan rasul, dan masing-masing ada pengakhiran masing-masing. Kita baca surah Yasin, demikianlah juga. Ada orang yang nak ikut Quran, nak menghidupkan masjid, ada orang tak suka, ada orang perli, ada orang ganggu, semua kita akan mati. Dan pengakhirannya surah Yasin ajar pada kita, pengakhiran yang baik ialah orang yang sentiasa istiqamah dan berpegang dengan prinsip akidah dan kebenaran Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wallahu alam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.